Fine. So, till yesterday, we were discussing about the energy flow with respect to food chain and at the last, food web. So, our last point of discussion was this food web. So, food web is actually the interactions of many food chains which involves a particular set of organisms, right? And those organisms are generally omnivorous type. So when those organisms are there, they connect or they are connected with several types of food chain, and that forms the food web. So that was the last point of discussion for us. Now, going to the next step, now we are supposed to present the flow of energy with respect to different types of organisms which are whatsoever present into an ecosystem, right? So there is an ecosystem, there are many different types of organisms which are present into that, and when we try to represent them with respect to energy flow, we need to arrange them into certain levels and those levels are called trophic levels, right? So a specific place of an organism in the food chain known as their trophic level. ભુજ સેન્ટર તમારો વોઇસ પ્લીઝ બંધ કરો, મ્યુટ થઈ જાઓ. ઓકે, ડન. So there are 4 trophic level. We know about it, and it is just kind of a revision part. One is primary producer, one is primary consumer, one is secondary consumer, and the other is tertiary consumer. This all trophic level names we know it, and even examples we know it, right? Producer આપણે કોને કહીએ છીએ? Whatsoever organisms which are responsible for the production of the biomass or food or the organic substances by utilizing generally the solar radiation, right? So those are phytoplanktons, grass and trees. So for us, first trophic level is primary producer. An example of first trophic level are phytoplankton, grass and tree. There is a chart given in the textbooks represent these. Okay, second trophic level represent primary consumers. That is herbivora. And examples are zooplanktons, grasshoppers, cows, etc. Third trophic level includes secondary consumer, that is carnivores, and the example would be birds, fishes, wolves, etc. Last trophic level is tertiary consumer, includes top carnivores like humans or lions. So આપણે શું કર્યું છે? We have divided them into certain categories based on their feeding habit. Point to be noted. એ કોને ખાય છે, right? કેમાંથી ન્યુટ્રિશન લે છે? Based on that we have divided into these subcategories. So first categories or based categories, that is producer, they make their own food. That's why they are producer. ઈડર સેન્ટર, તમે લોકો બી ગ્રુપમાં કેટલા કેટલા છો? હુ આર ધેર વિચ આર ઇન બી ગ્રુપ? ઓકે. આર યુ સિરિયસલી સ્ટડીંગ ઓર નોટ? એક કામ કરો, તમારો કેમેરા ઓફ કરી નાખો અને લોગ ઓફ થઈ જાઓ બધા. કોઈ જરૂરિયાત નથી ભણવાની. કમ ઓન, હુ ઇઝ યોર સેન્ટર મેનેજર? બોલાવો.
એડમિન ને બોલાવો પ્લીઝ. યસ, ભુજ સેન્ટર આપનું કંઈક રિક્વેસ્ટ એ હતી કે ફરીથી રિપીટ કરું જે મેં પોઈન્ટ ભણાવ્યું હોય. રાઈટ, હું કરું છું. ધ અરેન્જમેન્ટ right of varieties of the organism within an ecosystem to represent point સમજો મારે represent કરવું છે to represent flow of energy within an ecosystem, right? So what I need to do is I need to arrange them into certain level. in level ને હું કહીશ trophic level, right? But એ trophic level હું decide કેમ કહીશ? How would I define these or how would I decide these trophic level based on their feeding habit or based on how they are getting their nutrition? Say for example સૌથી base નું જે layer આવશે that will be producer, and producer are gathering their food from, they are actually doing photosynthesis, they are not actually gathering or collecting fruit from surrounding, no, they are making their own food, they are photosynthesizing and they are producing the biomass. So any feeding habit અલગ છે, એનું nutrition ની habit અલગ છે, and they are in the large number, so they makes the ground substance. So એક તો number ઉપરથી અને બીજું એની nutrition ની habit ઉપરથી આપણે આ trophic level પાડ્યા છે. So trophic level number 1 primary producer plant, trophic level number 2 primary consumer herbivores, trophic level number 3 that is secondary consumer, that is carnivore, and trophic level number 4 is tertiary consumer, that is top carnivora. બધા એના એક્ઝામ્પલ અહીં આપ્યા છે. ઈડરના ક્યાં ગયા ભાઈ? સેન્ટર એડમિન હજી નથી આવ્યા, આટલી બધી વાર કેમ લાગે છે? ઓકે, આમાં હવે કોઈને કઈ ડાઉટ છે બીજો? ફાઇન, ઓકે. So this is the representation what is given here with the flow of energy. One very important point of view what we are supposed to looking into this diagram is, say for example the source of our energy is sun, right? Directly utilization of solar energy would be responsibility of only producers, that is plant. So plant will receive એનર્જી ફ્રોમ સનલાઇટ. એટલે પહેલું સ્ટેપ જે છે ટ્રોફિક લેવલમાં એ સોલાર રેડિયેશન સન ટુ પ્લાન્ટ છે, પ્લાન્ટ દેટ ઇઝ પ્રોડ્યુસર. સો ફર્સ્ટ ટ્રોફિક લેવલ ઇઝ પ્રોડ્યુસર દેટ ઇઝ પ્લાન્ટ, અને એને એનર્જી મળે. હવે અહીંયાથી કેવું કર્યું છે? એક એરો આમ ઉપર કાઢ્યો છે ને એક એરો અહીંયા નીચે રાખ્યો છે. નાવ ઈ શું? દેટ ઇઝ વોટ ઈડર સેન્ટર, વેર ઇઝ યોર એડમિન? I'm not getting your voice properly. Okay. So there are two flows. એક ફ્લો ઉપરની બાજુ જાય છે in the form of heat, એક ફ્લો નીચેની બાજુ જાય છે inside the plant. Gross primary production and net primary production, there used to be two terminologies. Now what is gross and what is net? કોણ કહી શકે? ભુજ સેન્ટર. Sir, gross primary production means the rate of biomass production by from the process of photosynthesis, and net primary production એટલે કે gross primary product minus respiratory loss. ઓકે, હવે પોઈન્ટ નંબર 1 આપણે જે શીખવાનો છે કે આ જે એરો આપ્યો છે ને that is with reference to this plant.
એટલે આ પ્લાન્ટ માટેનો છે, સનનો નથી કે સન દે છે એવું નથી, પ્લાન્ટ લે છે એનું છે પહેલી વસ્તુ ઈ. સો વી વિલ થિંક ફ્રોમ ધી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ પ્લાન્ટ. સો પ્લાન્ટ વિલ collect some quantity of the energy and convert them into biomass, but it also do the respiration, that is minus a loss છે energy નો in the form of respiration. Understood now? So અમુક એનર્જી આની અંદર સ્ટોર થાય છે બાયોમાસમાં, અમુક એનર્જી is liberated out is in the form of heat. Why heat? Why heat? કોણ કહી શકે? વેરી સિમ્પલ ફિનોમેના મેં આગળ એક વખત એક્સપ્લેન કર્યો છે અને યસ ભુજ સેન્ટર. Sir, due to law of thermodynamics. હીટ, નો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, હીટ. Sir, okay. Law of thermodynamics એમ કહે છે કે some form of energy જ્યારે ટ્રાન્સફર થાય one topic level to another topic level, ત્યારે some form of release થાય છે. I agree with that, but why heat? એમ મારો ક્વેશ્ચન છે. Why only heat? Why not other form of energy or other substance? I mean, I explained it once. હું મારે તમને કોને યાદ આવે છે એ જોવું છે. Okay, let me explain once again. I told you once, during respiration, whensoever it is oxidation of glucose, whensoever it is oxidation, breakdown of glucose, only 45% of the total quantity of the energy is liberated as ATP. Rest 55% energy is liberated as heat. યાદ આવ્યું? ઈ છે આ heat. So as and when there is respiration, it will be a heat loss. Now understood? And that is why your body remains warm. 37 degree heat છે એ તમારા ગ્લુકોઝને બર્ન કરીને તમે પ્રોડ્યુસ કરો છો તમારી બોડીની અંદર. માઇન્ડ ઇટ વેરી વેલ. You are producing heat from inside your body by burning the glucose. અને એટલે જ બારે જ્યારે ઠંડી હોય ત્યારે તમારા શરીરની અંદર બોડીની અંદર હીટને વધારે પ્રોડ્યુસ કરવી પડે, બીકોઝ યુ આર લૂઝિંગ ધ હીટ ફાસ્ટ. એન્ડ ધેટ્સ વાય યુ શિવર કરો એટલે એ કરવા માટે તમારે બર્ન કરવું પડે ગ્લુકોઝને વધારે, એન્ડ યુ પ્રોડ્યુસ ઇઝ મોર હીટ. આવું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, ઇફ યુ રિમેમ્બર. અંડરસ્ટુડ નાઉ? સો એ આપણે એડેપ્ટેશનના એક્ઝામ્પલમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું એટ ધેટ ટાઈમ. ઓલ રાઈટ, કમિંગ બેક ટુ ધી ટોપિક નાઉ. There is a plant, it is losing the heat, it is storing the energy in the form of biomass. આ biomass હવે next level માં, next trophic level માં જાય. Second trophic level is herbivora, right? It is primary consumer, it is herbivora, that is this caterpillar which is shown here. It is also storing some biomass and it is also respiring. So heat is getting lost from that trophic level as well. એનો જે બાયોમાસ છે that is getting eaten by third trophic level, that is by yes Ahmedabad. तो सर आपके बॉडी में एवरी सेकंड ग्लूकोज बर्न होता है? Of course, every second, so fractions of the second ma immeasurable molecules of glucose are getting burned. Simple logical phenomena is that, say for example you are viewing something, your eyes are working, so here glucose burn થાય છે. When I am speaking, right, many systems are working, there glucose is getting burned. When I am standing, my legs are working, my hands are working, they are burning the glucose. Even I blink my eye, glucose is getting burned. When I listen, glucose is getting burned. When I am doing these, glucose is getting burned. When I talk with each other, my glucose is getting burned. When I even think, largest glucose consumer is your brain in your body. Largest consumer of the glucose in your body is your brain. એટલે તો તમને જ્યારે પણ ભૂખ લાગે એટલે સૌથી પહેલા માથું દુખે. It is largest consumer. તમારો ગ્લુકોઝ લેવલ ડાઉન થઈ ગયું છે. It requires food that is glucose basically. Understood? It is very simple phenomenon, as connected straight away with your daily life, daily routine life, I mean. है ना? Fine. Anyway, so next trophic level માં જાય તો આને આ ખાઈ જાય. So that also stores some biomass and release some heat in the form of their metabolic activity.
આ બાયોમાસ ને આ ખાય છે. ફોર્થ ટ્રોફિક લેવલ, that is consumer, top carnivora. It also stores its own biomass and it also lose some respiratory heat. Understood now? હવે we have 4 types of organism. This is primary producer, this is primary consumer, this is secondary consumer, this is tertiary consumer. આ બધાની લાઈફ છે એક. when they end with their life cycle they remain dead. I dead થાય, આ પણ dead થાય, at the end આ પણ, બધાને dead થઈને કોની પાસે જવાનું છે? detritus food chain માં, right? so these are the decomposers. આ dead થાય તોય decomposer પાસે જાય, આ dead થાય તો બી decomposer પાસે જાય, આ બી dead થાય તો decomposer પાસે જાય, આ dead થાય તો બી decomposer પાસે જાય. હવે આ decomposer ના 4 એરા છે. 1 2 3 4 એરા belongs to decomposer. decomposer આમાંથી થોડોક બાયોમાસ લે, સ્ટોર કરે, બાકીનો હીટમાં બહાર કાઢે. સેમ 4 માટે લાગુ પડે. that is how you are supposed to remember this diagram. okay, હવે ultimate last step of understanding of this diagram is જેટલી હીટ અહીંયાથી આવી, if you see each arrow has loss of energy in the form of heat. am I correct or not? તો અલ્ટિમેટલી જ્યારે છેલ્લા સ્ટેપ પાસે જશે ને ત્યારે there will be zero heat, there will be zero energy. પછી એનાથી આગળ એનર્જી રહેશે નહીં. સો એનર્જી will be 100% either utilized or it will be lost in the form of heat. It will not recycle. So pathway of energy is always unidirectional. એવું આગળ આવ્યું હતું એક વખત. યુનિડિરેક્શનલ પાથવે ને આ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે આખી ડાયાગ્રામ. ડુ રિમેમ્બર ધીસ. જો તમને ક્વેશ્ચન એવો આવ્યો કે આ ડાયાગ્રામ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એના ઓપ્શન 1 2 3 4 હોય તો એ આ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે યુનિફોર્મ અને યુનિડિરેક્શનલ મૂવમેન્ટ ઓફ એનર્જી ફ્લો. ગેટ ધી પોઈન્ટ ઓર નોટ? ઓકે, નાઉ છેલ્લો સ્ટેપ જે હતો, લાસ્ટ સ્ટેપ, રાઈટ, ઈ ડાયાગ્રામ ની અંદર કે ભાઈ ડેટ્રિટસ જ્યારે બને, ડેડ રિમેઇન જ્યારે વધે, કોઈ બી ટ્રોફિક લેવલના કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમમાં when they fall dead they are supposed to get into detritus food chain. so decomposer જ્યારે એની ઉપર એક્ટ કરવાનું ચાલુ કરે ત્યારની સ્ટોરી લખી છે. then it is called dead biomass. જે ઓર્ગેનિઝમ મરી ગયા છે, whatsoever organism is dead, એની અંદર જે સ્ટોર્ડ બાયોમાસ છે એને ડેડ બાયોમાસ કહેવાય. શું કહેવાય? ડેડ બાયોમાસ. અત્યારે આપણા બોડીની અંદર જે બાયોમાસ છે ઇટ ઇઝ લિવિંગ બાયોમાસ, ફ્રેશ બાયોમાસ. બટ વેન સે ફોર એક્ઝામ્પલ એન ઓર્ગેનિઝમ ઇઝ ડેડ, હવે એના બાયોમાસનું કંઈ કામ નથી, ઇટ ઇઝ ડેડ બાયોમાસ. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ રૂલ કે ડીકમ્પોઝર્સ work on dead biomass to convert that dead biomass from organic to inorganic, so that it will be available back into the nature for next generation organisms. Ready? So that was already described. It is repeated again here. The amount of energy decreases at each successive trophic levels that we have understood from that diagram. When an organism dies, it becomes dead biomass or detritus and it is an energy source for decomposer. જે ઓલી છેલ્લી ડાયાગ્રામનો છેલ્લો સ્ટેપ હતો એની વાત કરી. ઓર્ગેનિઝમ at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy. હવે હું આમ ઓલા ઉપરના ટ્રોફિકના લેવલની વાત કરું તો ઈ ઓલા ટોપ કાર્નિવોરા છે. તો ટોપ કાર્નિવોરા ફૂડ ઉપર કોની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય? કાર્નિવોરા ઉપર. કાર્નિવોરા એટલે કે એની નીચેનું સ્ટેપ. કાર્નિવોરા કોની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? તો કે હર્બીવોરા ઉપર. તો હર્બીવોરા એની નીચેનું સ્ટેપ છે. હર્બીવોરા કોની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? તો કે હબ એટલે કે વેજીટેશન ઉપર. તો એની નીચેનું સ્ટેપ છે પ્રોડ્યુસરનું. સો એની નીચેના સ્ટેપ ઉપર હોય એની ડિપેન્ડેબિલિટી ફોર ધી ફૂડ. ધેટ્સ ધી પોઈન્ટ વોટ વી આર સપોઝ ટુ થિંક અબાઉટ, રાઈટ? સો આની અંદર આઈ થિંક કોઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય. And very important point of view right now which is associated with these energy flow mechanism is given here. Okay, the amount of the living material in a trophic level at a given time. મેં હમણાં ઓલા ડેડ બાયોમાસ ની વાત કરી.
ત્યારે મેં એવું કીધું હતું કે મારો બાયોમાસ છે એ લિવિંગ બાયોમાસ છે. તમારી અંદર અત્યારે જે બાયોમાસ છે એ કેવો છે? લિવિંગ બાયોમાસ છે. આપણા બધાનો જે લિવિંગ બાયોમાસ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એવો જ કોઈ એક એરિયા છે, ઇકોસિસ્ટમ છે, એના જેટલા બી ઓર્ગેનિઝમ છે એ બધાના લિવિંગ માસે એટ એ ટાઈમ લઉં, હું કેલ્ક્યુલેટ કરું, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ. શું કહેવાય એને? સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ. ક્રોપ એટલે ખેતરમાં, ફિલ્ડમાં જે ક્રોપ છે એ નહીં. અહીંયા સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપનો મતલબ એવો કાઢવાનો કે કોઈ બી એક ecosystem છે, and whatsoever the number of organisms present into that, though they are microorganisms, though they are animal species, though they are plant species, બધાના કલેક્ટિવ બાયોમાસને સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ કહેવાય. એટ અ ટાઈમ, જ્યારે એ મેઝર કરવામાં આવે ત્યારની વાત છે, રાઈટ? સો ધી અમાઉન્ટ ઓફ લિવિંગ મટીરિયલ ઇન અ ટ્રોફિક લેવલ એટ અ ગિવન ટાઈમ ઇઝ કોલ્ડ ધી સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ. કોઈને ડેફિનેશનમાં નો સમજણ પડ્યું એવું? ઓકે. It is measured as biomass, that is mass of living organism, two way. બરાબર છે? નંબર એક અને બીજું વેઇટ, that is સેકન્ડ. કાં તો નંબરમાં મેઝર થાય કે આટલા ઓર્ગેનિઝમ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ 1000 ઓર્ગેનિઝમ છે, લાખ ઓર્ગેનિઝમ છે, ક્રોર ઓર્ગેનિઝમ છે, મિલિયન, બિલિયન, ટ્રિલિયન, વોટ્સએવર. તો એક નંબરમાં થાય અને બીજું વેઇટમાં થાય. ઓકે, વેઇટ વી હેવ ટુ ઓપ્શન્સ. અર્લિયર વી હેવ ડિસ્કસ્ડ અબાઉટ ઇટ. એક ફ્રેશ વેઇટ છે અને એક ડ્રાય વેઇટ છે. ડ્રાય વેઇટ અને ફ્રેશ વેઇટમાં મોસ્ટ આઈડિયલ ડ્રાય વેઇટ ગણાય. વોટ ઇઝ લોજિકલ રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ? Why dry wet is considered to be ideal to measure the biomass? Nadiad Center, yes. Backbench. Because अलग-अलग organisms હોય, अलग-अलग amount of water जो ભાઈ absorb કરતા હોય. પરફેક્ટ. બધાયમાં વોટર ક્વોન્ટિટી અલગ અલગ છે, રાઈટ? હ્યુમનની વોટર ક્વોન્ટિટી અલગ હશે અને કેમલની અલગ હશે. અન્ડરસ્ટુડ? પ્લાન્ટની અલગ હશે, એનિમલની અલગ હશે, માઇક્રોબની અલગ હશે, પ્રોટિસ્ટાની અલગ હશે. સો વી હેવ ડિફરન્ટ ક્વોન્ટિટીઝ ઓફ વોટર વિચ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇનસાઇડ અવર બોડી. So biomass ultimately is not a measurement of quantity of water in your body. It is measurement of quantity of organic substances of your body. So we remove water from that. So dry wet is considered to be the ideal method to measure the biomass, right? Last point, number of trophic level in grazing food chain is restricted as it follows only 10% law. 10% લો, એક નવું ટર્મિનોલોજી આવી તમારા માટે. ફ્લો ઓફ એનર્જી માટેની વાત છે. કોની વાત છે? ફ્લો ઓફ એનર્જી. સો whensoever it is a grazing food chain, detritus નહીં, grazing food chain, એક ટ્રોફિક લેવલમાંથી એનર્જી બીજા ટ્રોફિક લેવલમાં જાય, બીજામાંથી ત્રીજામાં જાય, ત્રીજામાંથી ચોથામાં જાય, એ જે મૂવમેન્ટ છે, મૂવમેન્ટ ઓફ ધી એનર્જી, ઇટ ફોલોઝ 10% રૂલ. નાઉ વોટ ઇઝ ધેટ? only 10% of energy is transferred to the each trophic level. Means producer માથી જે primary consumer માં જશે, that will be only 10% energy, right? Primary consumer માથી secondary consumer માં જાય, that will be only 10% energy. 90% will be remain into that trophic level as live biomass, as standing crop. અને સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમરમાંથી ટર્શરી કન્ઝ્યુમરમાં એની 10% એનર્જી જશે. 90% એનર્જી વિલ બી સ્ટોર્ડ એઝ બાયોમાસ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર નાઉ? અન્ડરસ્ટેન્ડેબલી? ઓકે, સો ધેટ્સ વેર વી એન્ડ ધીઝ સેશન એઝ સેશન નહીં, પીપીટી. નેક્સ્ટ પીપીટી હવે આપણે ખોલીએ. યસ, આપણે ટ્રોફિક લેવલ બનાવ્યા હતા હમણાં. ત્યારે મેં એવું કીધું હતું કે આઈ વોન્ટ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધી ફ્લો ઓફ એનર્જી, એન્ડ ફોર દેટ આઈ ડિવાઈડ ધેમ ઇન્ટુ ડિફરન્ટ ટ્રોફિક લેવલ્સ. સો એનું જે રિપ્રેઝન્ટેશનનો સ્ટાઇલ છે, રિપ્રેઝન્ટેશનની મેથડ છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇકોલોજીકલ પિરામિડ. આ જે પ્રેઝન્ટ કર્યું છે અમે, કે સૌથી નીચેનું જે બેઝ છે, દેટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ પ્રોડ્યુસર. એની ઉપર જે મેં રાખ્યું છે, દેટ ઇઝ પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર. એની ઉપરનું જે લેવલ રાખ્યું છે, દેટ ઇઝ સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર. ઓન ધ ટોપ ઇટ ઇઝ ટર્શરી ઓર ટોપ કાર્નિવોરા લેયર. So a layer just stratification કર્યું, that layer or stratification is actually representation of energy flow with
different trophic level in the form of ecological pyramid. So ecological pyramid are the graphical or pyramidical representation of energy flow into varieties of the trophic level. The representation of food chains, not food web. Do remember these always. It is not to be considered, right? In the form of pyramid is called ecological pyramid. The base of pyramid represent always producer, right? So it is the first trophic level. Producer is the first trophic level. Now the apex એટલે top. Top માં કોણ હશે? Always tertiary or top level of the consumer. Tertiary consumer or top carnivora. They form the top. Ecological pyramid, whatsoever we are about to study now, would be of three kind. Three types of pyramids we are supposed to see. So when I represent ecological pyramid, when I represent these food chains, તો એ ફૂડ ચેઇનનું જે રિપ્રેઝન્ટેશન છે, I have three method, three way. First method, first way is into number. I can represent them in number. Pyramid of number. કે પ્રોડ્યુસરના નંબર આટલા છે, પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમરના નંબર આટલા છે, સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમરના નંબર આટલા છે, ટર્શરીના આટલા છે. સો ઇન ધ નંબર, right? Second, pyramid of biomass. I measure the biomass of producer. I measure the biomass of primary consumer. I measure the biomass of secondary consumer. And lastly, I measure the biomass of top carnivora. And when I present them in the form of pyramid, then it is pyramid of biomass. Third is pyramid of energy. So energy nu level, right? I calculate the energy in joule or kilojoule based on my personal requirement કે sample size કેવડું છે, right? So energy in the form of joule or kilojoule, I measure for producer, I measure for primary consumer, I measure for secondary consumer and respectively tertiary consumer. So when I represent level of energy, it is called pyramid of energy. So there are three types of, sorry, ઈડરમાં, નોટ નડિયાદ. ઈડરમાં પ્રોબ્લેમ હતો, નડિયાદમાં નહીં, રાઈટ? એમાં સ્ટુડન્ટ્સ વાતો બહુ કરતા હતા. ફોન કરીને કહી દો એના જે બી એડમિન છે એને, મારે બંધ જ કરવું હતું. આ તો એ મળ્યા નહીં, બાકી હું આજ બંધ કરાવી દેવાનો હતો. ઓકે, so there are three method of representation, either pyramid of number or pyramid of biomass or pyramid of energy. One by one we are, each of them would be, આ જે એક્ઝામ્પલ છે એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકનું છે. આ એક્ઝામ્પલ છે એ એક્સ્ટ્રા જે આપણે સેકન્ડરી એક્ઝામ્પલ જે મારે તમને આપવાનું થાય એ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક ગ્રાસ લેન્ડ છે, તો ધીસ ઇઝ ગ્રાસ. So there are many grass which individually 1, 2, 3, you can count the number, it is very large. Say for example, હવે grass ને ખાય છે કોણ? તો they are rabbits. So there must be some rabbits. તો જેટલા grass ના તમને નંબર ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ દેખાય એટલા નંબર ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોઈ દિવસ આનો એનાથી ઓછા જ હોય, બરાબર છે? નેક્સ્ટ કમ ધી સ્નેક. સો સ્નેક કાંઈ એટલા બધા ન હોય જેટલા એની નીચેના ઓર્ગેનિઝમ છે એ. અને સૌથી ટોપમાં જો ઈગલ હોય તો આખા એરિયામાં ઈગલ એકલી જ હોય, એના પાછા ઢગલા ના હોય એમ. સો વેન યુ ગો ફ્રોમ બેઝ ટુ ટોપ, the number would be decreasing continuously, right? So this is general tendency of pyramid of number, general tendency of pyramid of number, right? So it would be like this. So now the example which is shared in your textbook, right? Primary producer number is given 58,42,000. કોઈ એક ઇકોસિસ્ટમ છે, ગ્રાસલેન્ડની ઇકોસિસ્ટમ છે, right? Okay, primary consumer in that ecosystem, number of them is 7,08,000, right?
હવે એના સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર એટલે કાર્નિવોરા. સો નંબર ઓફ કાર્નિવોરા પ્રેઝન્ટ ઇન ટુ ધેટ ઇકોસિસ્ટમ ટોટલ ઇઝ 3,54,000. એટલે આનાથી આ કેટલાય બધા ડાઉન, એનાથી આ અડધા થયા, અને ટોપ કાર્નિવોરા અમંગ્સ ધેમ આર ઓનલી 3. સો એઝ યુ ગો અપ into the trophic level, the number is always decreasing, and if you fall down into the trophic level, number is always increasing. So that make these kind of arrangement of pyramid, straight pyramid, normal pyramid, upward pyramid, what I mean. Understood? So that is a grassland pyramid and this is upward pyramid. Okay, second number, pyramid of biomass. Okay, અહીંયા there are two examples given. એક upward છે અને એક downward છે. There are two types of pyramids. When we discuss it with the example of pyramid of biomass, we have two types of example. Okay, નંબરમાં અહીંયા જો આની પહેલાની સ્લાઇડમાં એક જ ટાઈપ આપ્યો છે, રાઈટ, બટ it could be the other type. આનો ઊંધો પિરામિડ હોય, we will discuss it later, રાઈટ. અહીંયા પણ બે પિરામિડ છે, સીધો પિરામિડ એ છે અને ઇન્વર્ટેડ એટલે કે ઊંધો એ છે, અપવર્ડ એ છે અને ડાઉનવર્ડ એ છે. લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન ટુ બોથ ઓફ ધેમ. આ જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે અહીંયા તમને આ પિરામિડનું, પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસરના નંબર છે 809, પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમરના નંબર છે 37, સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમરના નંબર છે 11 and 1.5. એ નંબર કોના છે? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ. ધીસ ઇઝ બાયોમાસ, નોટ નંબર. એકચ્યુઅલી એ ફિગર નથી કે 1 2 3 4, એવું નથી. એ બાયોમાસ છે. બાયોમાસ ઇઝ મેઝર્ડ હિયર ઇન ધ કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ. રેડી? આ યુનિટ તમારે યાદ રાખવાનું છે કમ્પલસરીલી અહીંયા વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બાયોમાસ પિરામિડ. આ એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ કેટેગરી છે કે બાયોમાસ છે, વજન છે, સો યુ આર મેઝરિંગ ધી માસ હિયર. એની જે યુનિટ છે મેઝરમેન્ટનો, દેટ ઇઝ ડ્રાઈ વેટ. કયા યુનિટમાં? કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ યુનિટમાં. કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ એટલે 1 મીટર આમ, 1 મીટર આમ અને 1 મીટર આમ, એક આખો ક્યુબ બન્યો. એની અંદર જેટલો ડ્રાઈ વેટ આવે એ ડ્રાઈ વેટનું આ વેલ્યુ છે. આ સોરી 809, 37, 11 and 1.5. ડન છે? સો મીટર બાય મીટરના એરિયામાં કેટલા ઓર્ગેનિઝમનો ડ્રાઈ વેટ હોય? અગેઇન 1 મીટર 1 મીટર 1 મીટર એમ. યસ, નડિયાદ સેન્ટર. સર પર મીટર સ્ક્વેરમાં લેવાનું છે કે પર મીટર ક્યુબ? કેમ કે આમાં પર મીટર ક્યુબ છે અને મોડ્યુલમાં મીટર સ્ક્વેરના ફોર્મમાં. યસ, મોડ્યુલમાં મીટર સ્ક્વેર હશે, આમાં મીટર ક્યુબ છે. ઓકે, હવે હું સમજાવી દઉં. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ સ્કેલ મેઝરમેન્ટ લેબોરેટરી, તો એ મીટર ક્યુબમાં આવે. ઇફ આઈ એમ ઇન ટુ ધી લાર્જ એરિયા, જંગલ છે તો જંગલમાં આમ કેમ માપવું? 1 મીટર. જંગલમાં તો 2 ડાયમેન્શન જ હોય ને, એક આમ હોય ને એક આમ હોય. સો ઇટ ઇઝ ઇન ક્યુબ, સોરી ઇન સ્ક્વેર. અને ઇફ ઇટ ઇઝ સ્મોલ ડિરેક્શન લેબોરેટરી સ્કેલ તો ક્યુબમાં આવે. લખી નાખો ક્યાંક, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન, રાઈટ? સો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સપેરિમેન્ટલ લેવલ ઇટ ઇઝ મીટર ક્યુબ, અને with respect to general ecological valuation it is meter square. એટલે મેં જેમને મીટર ક્યુબ કીધું એ કેમ કીધું? 3 ડાયરેક્શન કીધા, 3D મોડેલ. અને તમે જે ટેક્સ્ટ બુકનું કે મોડ્યુલનું કહો છો એ તો કોઈ સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગાર્ડન છે તો ગાર્ડનમાં 1 મીટર બાય 1 મીટર બાય આમ 1 મીટર તો ન માપાય ને. અંડરસ્ટુડ? સો 1 મીટર બાય 1 મીટરનો બાયોમાસ એમ. ફાઇન, ઓકે. હવે આ જે એક્સપ્લેન કર્યું છે અહીંયા, સો ઇટ શોઝ અ શાર્પ ડિક્રીઝ ઇન બાયોમાસ એટ હાયર લેવલ. તો એ સેમ જે ઓલામાં હતું એવું ને એવું, જેમ તમે ઉપર જાશો એમ ડિક્રીઝ થાય. સિમ્પલ. હવે અહીંયા છે ને ઇન્વર્ટેડ પિરામિડ ઓફ બાયોમાસ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર હાઇલાઇટિંગ પોઈન્ટ ફોર અસ. બરાબર છે? ઈ એક્સેપ્શન છે. તો ઈ એક્સેપ્શન શું છે? એક્ઝામ્પલ કયું છે? તો સ્મોલ સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ ઓફ ફાઇટોપ્લેન્કટન. ફાઇટોપ્લેન્કટન ક્યાં હોય? એક્વિયસ ઇકોસિસ્ટમમાં, હે ને? ક્યાં હોય?
aqueous ઇકોસિસ્ટમમાં. સો ધીસ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ aqueous ઇકોસિસ્ટમ, રાઈટ. તો એની અંદર સ્મોલ સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ ઓફ ફાઇટોપ્લેન્કટન છે, પણ એની સામે લાર્જ સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ ઓફ ઝૂ પ્લેન્કટન છે. એવું શું કામ હોઈ શકે કે ફાઇટોપ્લેન્કટન કરતા ઝૂ પ્લેન્કટન વધારે? એવું શું કામ હોઈ શકે? અહીંયા એ જ દર્શાવ્યું છે કે ભાઈ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર એટલે કે ફાઇટોપ્લેન્કટન, રાઈટ, they are less, અને પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર ધેટ ઇઝ ઝૂ પ્લેન્કટન they are large in number. તો પિરામિડ આમ ઊંધો થાય, ઇન્વર્ટેડ થાય. પણ એની પાછળનું રીઝન શું હોઈ શકે? યસ્ટરડે ડ્યુરિંગ ડિસ્કશન, યસ્ટરડે ઓર ડે બિફોર, બહુ યાદ નથી, ડ્યુરિંગ ડિસ્કશન ઓફ ડીકમ્પોઝિંગ એક્ટિવિટી આઈ ટોલ્ડ યુ અબાઉટ ધેટ. ડિકમ્પોઝિશન રિએક્શન જ્યારે મેં કીધું ને ત્યારે મેં તમને આ સમજાવ્યું છે. Come on. Okay, no problem. Let me explain it again. There are two types of food chain, right? One is Bhuj. Yes. That is a food chain. Okay. એક છે લાઈવ એનિમલ વાળી, એને ગ્રેઝિંગ ફૂડ ચેઇન. એક છે ડેડ એનિમલ વાળી, ડેટ્રિટસ. ઓકે, એક્વિયસ ઇકોસિસ્ટમમાં ડોમિનન્ટ બે માંથી કોણ છે? યસ, ભુજ. GFC. જીએફસી. વાય નોટ ડીએફસી? ડીએફસી શું કામ નથી અહીંયા ડોમિનેટિંગ? યસ, નડિયાદ. હ્યુમસ અવેલેબલ ના હોય અને લેન્ડ બહુ દૂર પડે. એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. સો દે આર લેકિંગ ધ ડેટ્રિટસ ફૂડ ચેઇન નું જે પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર છે એની પાસે નથી, છે તો બહુ ઓછું છે. દે હેવ વેરી લિમિટેડ નંબર ઓર ક્વોન્ટિટી ઓફ ડિકમ્પોઝર. તો એ ડિકમ્પોઝિશન તો થાય જ ને. એકચ્યુઅલી ડિકમ્પોઝિશન થતું નથી. અહીંયા થાય છે શું ખબર છે? આ ઝૂ પ્લેન્કટન છે ને, ફાઇટોપ્લેન્કટન તો ખાઈ ન હોગે. ફાઇટોપ્લેન્કટન કેન નોટ ઈટ બીકોઝ દે આર પ્રોડ્યુસર. તો ખાવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોને લેવી પડે? ઝૂ પ્લેન્કટને. સો ઝૂ પ્લેન્કટન્સ આર નોટ ઓનલી પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર બટ ઓલ્સો એક્ટિંગ એઝ અ ડિકમ્પોઝર. કે જે ડેડ એનિમલ છે within that aqueous ecosystem, they will also eat them. So dual responsibility છે, એટલે નંબર ડબલ થઈ જાય એના, ડ્યુ ટુ ડબલ રોલ. રેડી? સો દે હેવ, એની પાસે અવેલેબિલિટી ઓફ ફૂડ ડબલ છે. તો વેન અવેલેબિલિટી ઓફ ફૂડ ઓર ન્યુટ્રિશન ડબલ થાય તો રિપ્રોડક્શન કેપેસિટી ડબલ થઈ જાય અકોર્ડિંગ ટુ લો ઓફ ચાર્લ્સ ડાર્વિન, અને ધેટ્સ વાય નંબર ઇઝ ડબલ. સિમ્પલ. સો અહીંયા ઇન્વર્ટ થઈ જાય ટેબલ. Right? So you are supposed to correlate them with each other. There is a correlation between them. Okay, once again I am saying whatsoever type of correlation you are making, you are reaching to the top. તમારે જો ટોપમાં જવું છે તો આવા કોરિલેશનને ઓલવેઝ ફાઇન્ડ રાખવા પડે, કરવા પડે, મગજ ચલાવી અને કરતા રહેવું પડે કન્ટિન્યુઅસલી. રાઈટ? ઓકે, લાસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ પિરામિડ ઇઝ પિરામિડ ઓફ એનર્જી. Right? Pyramid of energy, whatsoever is represented in your book. Right? Okay. Source of energy for us. Ultimate source of energy for us is the sun. હવે sun માંથી એનર્જી લેવા વાળા only producers છે. Am I right? Right. So that's where it is started with. કે primary producer convert the energies of the solar system, that is solar radiation, into the biomass. Okay, but only 1% of the total energy of sunlight is available them as NPP. આની પહેલા 2% આવ્યું હતું. આની પહેલા આપણે ડિસ્કશનમાં લીધું હતું PAR. યાદ આવ્યું? અહીંયા 1% લખેલું છે. વેલ્યુ ડિફર્સ, બટ there is a difference. હવે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. યુ હેવ ધ બુક.
યસ ભુજ. Sir, PER sunlight in 50% છે. એ ગ્રોસ પ્રાઇમરી પ્રોડક્શન ની વાત છે, આ નેટ પ્રાઇમરી પ્રોડક્શન ની વાત છે. ધેટ ઇઝ ડિફરન્સ. 2% ફિક્સ્ડ વેલ્યુ છે એ ગ્રોસ પ્રાઇમરી પ્રોડક્શન ની છે ને આ 1% જે આપેલી છે એ નેટ પ્રાઇમ મીન્સ આ અવેલેબલ છે ફોર નેક્સ્ટ ટ્રોફિક લેવલ. આ 1% છે ને અવેલેબિલિટી એઝ અ ફૂડ સ્ટોર્ડ એઝ અ બાયોમાસ છે 1%. total energy of the solar radiation એમાંથી 1% of the energy is stored as a biomass into the trophic level, that is producer 1% ને સ્ટોર કરે છે. અંડરસ્ટુડ. સો સનલાઇટ મળી છે અને કેટલી છે જો આવ્યું 1 બિલિયન, એમાંથી એ ઓનલી 10,000 જૂલ 1% જ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર સ્ટોર કરી શકે છે. સો પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર સ્ટોર્સ ઓનલી 1%. હવે એમાંથી ઉપર જે પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમરમાં જાય છે એ 1000 જૂલ જાય. પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમરમાંથી સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમરમાં જે જાય છે એ 100 જૂલ જાય છે. અને સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમરમાંથી ટર્શરી કન્ઝ્યુમરમાં જાય છે that value comes to 10 જૂલ. what these represent is એનર્જી ફ્લો નો લાસ્ટ રૂલ. આમાં ક્યાં આવે નહીં, એ તો સ્લાઇડ ફેરવી નાખી આપણે. અરે અરે કહેતાય નથી કોઈ, બોલ બધા દાંત કાઢે મારે આમ જોઈને. એ આખું છેલ્લી સ્લાઇડ જોઈ તેમાં છેલ્લો ઓલો 10% નો રૂલ આવ્યો હતો, યાદ છે? ફ્લો ઓફ એનર્જી ફ્રોમ વન ટ્રોફિક લેવલ ટુ ધી અધર ઓલવેઝ ઇટ ઇઝ 10%. આવી રહી આ 10% નો રૂલ જો આવી રહ્યો. 10,000 માંથી 1,000 10%, 1,000 માંથી 100 10%, 100 માંથી 10%. સિમ્પલ. સો એ 10% ના જે રૂલ અહીંયા આપ્યો તો આ એનું ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટ છે, ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે, એનું એક્ઝામ્પલ છે આ. રેડી? ડાઉટ? એની ડાઉટ? ઓકે. વન ટ્રોફિકલ લેવલ ટુ ધી અધર ટ્રોફિકલ લેવલ જે બી એનર્જી એક ફ્લો મેન્ટેન રાખે છે, that flow is maintained only by food chain, not food web. એવું આપણે આગળ એક વખત આવ્યું હતું. Understood? Food web could not be able to considered when we are discussing the ecological representation of energy flow. है ना? Okay. Any calculations of energy content? Energy content. Number 1, 3 types of pyramids. Number 2, biomass. Or number 3, નંબર. તો 3 માંથી એકેય પિરામિડ ની જ્યારે હું વાત કરું includes all the organism of that trophic level, all producer, all primary consumer, all secondary consumer and all carnivora, top consumer. બધાય ઓર્ગેનિઝમ ને કાઉન્ટ કરવા પડે, પણ ફૂડ વેબ ક્યારેય નહીં, મીન્સ ઓમ્નિવોરા ક્યારેય નહીં. એવા ઓર્ગેનિઝમ ક્યારેય નહીં કે એટ એ ટાઈમ એ 2 ટ્રોફિક લેવલમાં કામ કરતા હોય. વી કેન નોટ કાઉન્ટ ધેમ. રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ મેન્શન્ડ હિયર. ટ્રોફિક લેવલ રિપ્રેઝન્ટ એઝ અ ફંક્શનલ લેવલ, નોટ અ સ્પીસીઝ એઝ સચ. જો આખું ટ્રોફિક લેવલ છે ને એ એનું ફંક્શનલ યુનિટ છે, સ્પીસીઝ નહીં. વેન વી આર ડિસ્કસિંગ ઇકોલોજીકલ પિરામિડ, ટ્રોફિક લેવલ એનું ફંક્શનલ યુનિટ છે, ટ્રોફિક લેવલની સ્પીસીઝ નહીં. અંડરસ્ટુડ? સો વી ડુ નોટ પુટ પ્રેશર ઓર વી કેન નોટ કીપ અ સ્પીસીઝ ઇન ટુ સેન્ટર. માઇન્ડ ઇટ વેરી વેલ. અ ગિવન સ્પીસીઝ may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the time, right? At the same time. But there are very rare those kind of species available in an ecosystem. કોઈ ઇકોસિસ્ટમમાં અમુક સ્પીસીસ એવી છે કે એટ એ ટાઈમ 2 જગ્યાએ કામ કરતી હોય. એક્ઝામ્પલ જુઓ તમે, અહીં આપ્યું છે સ્પેરોનું. ધ સેમ સ્પેરો વિચ ઇઝ અ પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ, પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર એટલે ખાય શું? સીડ. જો લખેલું છે ઇટ્સ સીડ્સ, ફ્રૂટ, પી એટસેટ્રા. એ જ ચકલી ફરતી 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 એ જોયું તો જીવડું છે, જીવડું ખાઈ ગઈ. હવે જીવડું શું છે? પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર. તો હવે આ કોણ થઈ ગયું? તો કે સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર થઈ ગઈ ચકલી. સો સેમ સ્પેરો within 2 minutes
it is a part of two types of trophic level. So those kind of individual cannot be considered as a part of energy flow trophic level, right? So that's what the example which is. This is a unique feature when you are considering or making or studying the pyramids. તમારે કયા કયા પાર્ટ્સને કન્સિડરેશનમાં લેવા પડે એવું આ એક યુનિક ફીચર છે, right? So those species or those kind of individual organisms cannot be considered to be a part of ecological pyramids which are playing part into different trophic level at a time. Do remember this, please. है ना? Okay. Now any position ની વાત છે. Most of the pyramids usually are upright. Generally સીધા જ હોય, right? But there are exceptions. એક exceptions many માંથી એક exception આપણે જોયું હતું. Which was that inverted pyramid? It was yes, Pooj? Sir, phytoplankton sea. Yes. Phytoplankton and zooplankton વાળું example what we have studied is inverted pyramid, right? So most ecosystem, all the pyramids are upright, that is producers are more in number, biomass, right? And the herbivores are more in number and biomass than the carnivores. તો હંમેશા બાયોમાસ કોનો વધારે હોય? હર્બીવોર્સ નો, બરાબર છે? કોના કરતા? કાર્નિવોરા કરતા. હંમેશા પ્રોડ્યુસર નો જ બાયોમાસ વધારે હોય, કેના કરતા? તો કે હર્બીવોરા કરતા. સો નીચેના ટ્રોફિક લેવલનો બાયોમાસ ઉપરના ટ્રોફિકના લેવલના બાયોમાસ કરતા ઓલવેઝ વધારે જ હોય. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે. ઓલ્સો એનર્જી at the lower trophic level is always more than at the higher level. એનર્જીમાં એવું જ હોય, ઉપરના ટ્રોફિક લેવલની એનર્જી કરતા નીચેના ટ્રોફિક લેવલની એનર્જી હંમેશા વધારે જ હોય. So though it is biomass or though it is energy, always or into this significant way ઉપરથી નીચે જાઓ એમ એમાં ઇન્ક્રીઝ જ થાય અને નીચેથી ઉપર જાઓ એમ એમાં ડિક્રીઝ જ થાય. બાયોમાસની વાત કરો કે એનર્જીની વાત કરો. રેડી? નાઉ કમ્સ ધી એક્સેપ્શન્સ જેની આપણે વાત કરવાની છે. સો એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્વર્ટેડ પિરામિડ, એક્સેપ્શનલ પિરામિડ્સ. તો એક અહીંયા જે આપ્યો છે, ઇટ ઇઝ ઇન્વર્ટેડ પિરામિડ ઓફ નંબર, રાઈટ? નંબરના પિરામિડનું ઇન્વર્ટ જે પ્રેઝન્ટેશન એક્ઝામ્પલ. સો ઇટ ઇઝ અ ટ્રી, અ લાર્જ ટ્રી છે એક મોટું. એ સિંગલ ટ્રીને મેં એક ઇકોસિસ્ટમ બનાવી નાખી, રાઈટ? તો એમાં પ્રોડ્યુસર કોણ થાય? ટ્રી. કેટલું છે? એક. ઇટ ઇઝ વન ટ્રી. ઓકે. એ ટ્રીને ખાવા વાળા બર્ડ્સ મે બી 100. મોટું ટ્રી છે તો 100 બર્ડ્સ છે એમાં, રાઈટ? ઓકે. એ બર્ડને કરતા પણ વધારે છે એમાં ઇન્સેક્ટ્સ, અને ઇન્સેક્ટ કરતા પણ વધારે છે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ. સો ઇટ ઇઝ હાઈલી, જેને કહેવાય ને ઇન્વર્ટેડ પિરામિડ. સેમ વે સેકન્ડ પિરામિડ, ઇન્વર્ટેડ પિરામિડ ઓફ એન aqueous ecosystem with reference to biomass. આ બાયોમાસની જ વાત છે, બરાબર છે? તો આ નંબરની વાત છે, આ બાયોમાસની વાત છે. બાયોમાસ એટલે ડ્રાય વેઇટ. બાયોમાસ એટલે ડ્રાય વેઇટ. આની પહેલાનું જે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું ઇન્વર્ટેડ પિરામિડનું, ઝૂ પ્લેન્કટન ને ફાઇટોપ્લેન્કટનનું, એ નંબરનું હતું. એક્વિયસ ઇકોસિસ્ટમના નંબરનો પિરામિડ કેવો હતો? ઇન્વર્ટેડ. ફાઇટોપ્લેન્કટન વર લેસ, ઝૂ પ્લેન્કટન વર લાર્જ ઇન ક્વોન્ટિટી. હવે સેમ એક્વિયસ ઇકોસિસ્ટમમાં હું જોઉં છું બાયોમાસનો પિરામિડ. કોનો પિરામિડ? બાયોમાસ. અગેન ઇટ ઇઝ ઇન્વર્ટેડ. તો એક્વિયસ ઇકોસિસ્ટમના તો બે પિરામિડ, નંબરનો હોય કે બાયોમાસનો હોય, ઇન્વર્ટેડ જ નીકળ્યા. હવે એ સમજાવું તમને, રાઈટ? કઈ રીતે? યસ ભુજ સેન્ટર, ડાઉટ? Sir, in last વાળો pyramid પર biomass નું છે. થોડુંક ધીમે, અવાજ ઇકો થાય છે. Sir, જે last phytoplankton વાળો હતો ને એ પણ biomass નું જ હતું.
એ બે એક જ થાય ને, નંબર ઓછા બાયોમાસ ઓછો, નંબર વધુ બાયોમાસ ઓછું. એ તો કહું છું બેયનું એક જ છે એમ. ધેટ્સ વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે હું જે નંબરનું કહું તો એ જ છે, બાયોમાસનું કહું તો એ જ છે, બીકોઝ નંબર ઇઝ ડેફિનેટલી ડિનોટેડ બાય બાયોમાસ, હે ને? ઓકે, સો બોથ વે ઇટ ઇઝ કરેક્ટ. ધેટ્સ વોટ આઈ એમ સેઇંગ, હે ને? ઓકે, સો સેમ બાયોમાસને હું હવે લાર્જ સ્કેલમાં લઈ જાઉં છું. એ જ બાયોમાસને હું લાર્જ સ્કેલમાં પ્લેન્કટનિક ટર્મિનોલોજી નહીં, હું ટોટલ પ્લેન્કટન હું કાઉન્ટ કરું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, જેટલા પ્લેન્કટન છે એ બધાને લઈ લઉં, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ જેટલા છે એટલા બધા કાઉન્ટ કરી, એક ભેરા કર્યા, ડ્રાય કરીને વજન કર્યો. અન્ડરસ્ટુડ? આ ફર્સ્ટ લેવલ મળ્યું મને. ઓકે, હવે હું એના ઉપરના લેવલમાં ફાઇટો પ્લેન્કટન ને ઝૂ પ્લેન્કટન ને ખાય કોણ? પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર, ફિશ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ફિશ એને ખાય છે. હવે આ જેટલો આ ઓશન છે બધી ફિશ મેં લીધી અને એનું વજન કરું તો ઓલા પ્લેન્કટન કરતા તો વધારે જ આવે ને. બાયોમાસ ઓફ ફિશ, ટોટલ ફિશ પ્રેઝન્ટ ઇન ધી ઓશન, ડેફિનેટલી એનો બાયોમાસ કેવડો થાય? અને પછી આને પકડું, શાર્ક્સ ને વ્હેલ ને, હવે એનો બાયોમાસ કેલ્ક્યુલેટ કરું, ઓહો, ઓલી ફિશ કરતા વધી જાય. સો અહીંયા બાયોમાસનો પિરામિડ એ ઓલવેઝ ઇન્વર્ટેડ જ હોય. નંબરનો ઇન્વર્ટેડ છે અને બાયોમાસનો. હવે નંબરમાં ક્યાં? ખાલી પ્લેન્કટનિક સિચ્યુએશનમાં, પ્લેન્કટનની સિચ્યુએશનમાં જ નંબરનો પિરામિડ. પ્લેન્કટન જેટલી નંબરમાં હોય એટલે એનાથી વધારે નંબર કોઈ દી આ બેયના ન હોય. સો એક્વિયસ ઇકોસિસ્ટમમાં જ્યારે હું બે એક જ છે કહું ને તો એ પ્લેન્કટન માટે જ લાગુ પડશે. ડુ રિમેમ્બર ધીસ. મેં જે હમણાં તમને કીધું બે એક જ છે, એ ખાલી પ્લેન્કટન માટે જ લાગુ પડશે, રાઈટ? નંબર માટે પછી આ હાયર ગ્રેડમાં એ નંબર ડિક્રીઝ જ થશે. તો એ પિરામિડ કેવો બને ખબર છે? પહેલા આમ બને અને પછી આમ બને, એવું આમ ડાયમંડ શેપનો બને એ પિરામિડ. નંબરનો ટોટલ પિરામિડ બનાવું ને તો પહેલા ઇન્વર્ટેડ બને અહીંયા અને પછી આમ બને. નંબરનો પિરામિડ બને તો ઇન્વર્ટેડ, હાફ ઇન્વર્ટેડ બને, ફૂલ ઇન્વર્ટેડ ના બને. ડુ રિમેમ્બર ધીસ, હે ને? ઓકે, એની અધર ડાઉટ ઇફ યુ હેવ? ઓકે, લાસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. અહીંયા બે પિરામિડ જોયા મેં, નંબરના અને બાયોમાસના. થર્ડ પિરામિડ ઇઝ એનર્જી, અને એનર્જીનો કોઈ દિવસ ઊંધો પિરામિડ ના. ઇન્વર્ટેડ પિરામિડ ઇઝ નોટ પોસિબલ વિથ એનર્જી. શું કામ? એનર્જી ફ્લોઝ યુનિડાયરેક્શનલ, એટલે એનર્જીની ડાયરેક્શન ફિક્સ છે, એટલે એનો ઊંધો પિરામિડ નો થાય. કોઈ રીઝન પૂછે તો, ઇફ યુ આર આસ્ક વિથ ધ રીઝન કે વાય નોટ, તો એનો આન્સર આ આવે કે એનર્જી ફ્લોઝ ઓનલી ઇનટુ સિંગલ ડાયરેક્શન, સો ઇટ કેન નોટ ગો બેક, એટલે એનો ઇન્વર્ટેડ પિરામિડ ના હોય. ડુ રિમેમ્બર ધીસ, હે ને? લખેલું નથી ક્યાંય, યુ મસ્ટ નો ઇટ. ઓકે, સો pyramid of energy is always upright because when energy flow from one trophic level to the next trophic, then some energy is always lost as a heat, and at the last it will be lost. Total loss of energy, either utilization or loss. So પાછું આવવાની કોઈ પોસિબિલિટી નથી, રાઈટ? રાઈટ, હવે ટ્રોફિક લેવલની જ વાત, સેમ ટુ સેમ ટ્રોફિક લેવલની અરેન્જમેન્ટની જ વાત. But when we represent them as a pyramid, when we try to form a pyramid with respect to this trophic level arrangement, though it is number pyramid, though it is biomass pyramid, though it is energy pyramid, we have certain limitations to be followed. There are some limitations. है ને? Say for example, તમે નીટની પ્રિપેરેશન કરો તો અમુક તમારી લિમિટેશન હોય કે ફિઝિક્સમાં અમુક જગ્યાએ અટકી જાઓ, રાઈટ? કેમિસ્ટ્રીમાં અમુક જગ્યાએ અટકી જાઓ, બાયોલોજીમાં અમુક કન્સેપ્ટ તો પછી ગોખી નાખો. ઈ પ્રમાણે ઈ પાછું બાયોલોજી નિરાતે ગોખી તો નાખો, કમસે કમ સમજાય નો સમજાય પછીની વાત છે. પણ ફિઝિક્સમાં એ લિમિટેશન નડે, તમે ગોખી ન હગો. સો ધેર આર લિમિટેશન. તો એવી આ પિરામિડ બનાવવામાં ધેર આર સર્ટન લિમિટેશન્સ. એક બે ની ચર્ચા આપણે ઓલરેડી કરી નાખી છે, એકાદું અહીં આવશે વધારાનું. સો ઇટ ડઝ નોટ ટેક ઇન ટુ ધી એકાઉન્ટ ધ સેમ સ્પીસીસ બિલોંગિંગ ટુ 2 or more ટ્રોફિક લેવલ. ચકલી વાળી વાત કરી થોડીક વાર પહેલા, હે ને? 2 મિનિટ પહેલા સીડ ખાતી હતી, 2 મિનિટ પછી caterpillar ખાવા માંડી. So that plays role in 2 different trophic levels. So those kind of organisms cannot be considered as a part of the trophic level of the pyramid. એને આપણે consider ના કરી શકીએ. Okay, point number 2. It assumes a simple food chain, right? Simple food chain હોય ને,
that is only can be represented as pyramid, right? It means complex food chain cannot. Complex કોને કહેવાય? એક આમ જાતી હોય બીજી એની વચ્ચેથી નીકળે એને complex કહેવાય. That is food web. So food web could not be able to be considered, right? So it assumes a simple food chain that almost never exists into the nature. It does not accommodate the food web. એટલે એવા કે જે ફૂડ વેબનો પાર્ટ છે એવા ને તમે અહીંયા accommodate નથી કરી શકતા. It is limitation. Then comes saprophytes, third category, right? So saprophytes are the organisms which are remaining on the dead organism. They are also called as decomposers. Decomposer ના main જે content છે એ કોણ છે? એક microorganism, that is bacteria, and second is fungus. હવે આ total represent જેટલું છે એટલું પિરામિડમાં આમાં ક્યાં decomposer આવ્યા છે ક્યાંય? We always avoid them. We do not consider decomposer as a part of this pyramid, right? We know it. Whatsoever living organism has on the earth, existed on the earth, present on the earth in any given ecosystem has to be part of detritus food chain, DFC. But then also we are avoiding them to consider here. Understood? So saprophytes are not included into ecological pyramid even though they play very vital role into an ecosystem. Ecosystem માં એ vital role play કરે છે, but we are not considering them as a part of these pyramids. So that is also one of the limitation what we has to be considered. હવેનો પોઈન્ટ એવો છે કે જે પહેલા ટેક્સ્ટ બુકમાં હતો અને હવે નથી. ઇકોલોજીકલ સક્સેશન. I am going to explain it. I don't wish કે જો એકાદો વર્ડ એવો આવી ગયો ને એકાદો ક્વેશ્ચન એવો આવી ગયો કે જેમાં આ ક્યાંયથી બી એન્કાઉન્ટર થાય, લાઈક ફિઝિક્સમાં આ વખતે જેમ બધા હેરાન થયા એવી બીક હવે મને બાયોલોજીની લાગવા માંડી છે એને. એટલે કદાચ ડિલીટેડ પોર્શનને મેં આની પહેલા એ કરાવ્યો હતો, ઓલા ઓર્ગેનિઝમનો પાર્ટ હતો એ મેં કરાવ્યો હતો તમને. સેમ વે હું તમને ઇકોલોજીકલ સક્સેશન બી થોડુંક ક્વિકલી પણ કરાવી તો દઉં જ એમ, હે ને? એટલે વાય ટુ અવોઇડ, વી હેવ અ ટાઈમ, નો પ્રોબ્લેમ, હે ને? Okay, now succession belongs to the kind of activity which is successively done. Successive no common meaning શું થાય? Grammatical meaning successive એટલે શું થાય? Successive, one after the other. Successive એટલે કેવું? One after the other. તો પહેલા કંઈક હતું, પછી કંઈક થયું, પોઈન્ટ સમજજો, પછી કંઈક થયું અને અત્યારે કંઈક છે. તો અત્યારે જે કંઈક છે ને એની પહેલા કેટલું હતું? Say for example your life, you are right now in 12th standard. Before a year you were in 11th. Before 1 year you were in 10th board. Before 2-3 years back you were in 8th standard, 7th maybe, 5th primary, Bal Mandir, KG, lower KG, upper KG, nursery. So straight away you are not jumped straight away into 12th standard કે ચલો નીટ એક્ઝામ દેવાની, એવું તો છે નહીં. Successive steps માંથી you are passed, you have learned so many things, you have given many exams, you have drunken many things. I mean, you have eaten many things, you have experienced many good, bad, things from your friend circle, from your family, from your school, from your teacher, and that is called succession. Successive event of process. Okay, હવે મારે સક્સેશન અહીંયા એપ્લાય કરવું છે ઇકોલોજીમાં. તો ઇકોલોજી બિલોંગ્સ ટુ ચેપ્ટરનું નામ શું છે? ઇકોસિસ્ટમ. તો સક્સેશન ઓફ ઇકોસિસ્ટમ ઇઝ ઇકોલોજીકલ સક્સેશન. અત્યારની જે મારી કરંટ ઇકોસિસ્ટમ છે એ અમુક યર પહેલા શું હતી, એના પહેલાના અમુક યર પહેલા શું હતી, જ્યારે બની સૌથી પહેલા ત્યારે શું હતી, રાઈટ? ક્યારેક તો ઇકોસિસ્ટમ નહીં હોય ને બની હશે ને.
સો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાંથી સેકન્ડ સ્ટેપમાં ગઈ હોય, સેકન્ડ સ્ટેપમાંથી થર્ડ સ્ટેપમાં ગઈ હોય, થર્ડ સ્ટેપમાંથી અત્યારે અહીંયા પહોંચી. ધીસ ઇઝ નાઉ પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશન. તો એ જે ચેન્જીસ છે, ચેન્જીસ રાઈટ ઓફ એન ઇકોસિસ્ટમ ટુ બીકમ સ્ટેબલ ફ્રોમ ન્યૂ. જ્યારે બની ત્યારે ન્યૂ હતી ને અત્યારે સ્ટેબલ થઈ ગઈ, એ આખી જે પ્રોસેસ છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇકોલોજીકલ સક્સેશન. ફોર્મેશન of ecosystem and progression of ecosystem, that is commonly called ecological succession, right? So it is a gradual, slow, predictable change. For us it is a change in the species composition of an area. Species composition, that is biodiversity, different types of species living in an area, right? Different types of species composition of an area leading to climax community. તો ક્લાઇમેક્સ કોમ્યુનિટી એટલે શું? સે ફોર એક્ઝામ્પલ, જો હવે કન્સિડર કરવાનું છે તમારે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ને, મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ને જે હું સમજાવવા માંગુ છું. એક એવો એરિયા છે કે જ્યાં ધેર ઇઝ નો લાઈફ, કોઈ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ નથી, તો ઇકોસિસ્ટમ ન કહેવાય એને, રાઈટ? હવે સુટેબલ કન્ડિશન એવી બની કે હવે લાઈફ કેન બી એબલ ટુ પ્રોસીડ ધેર. એટલે કોઈ એક ઓર્ગેનિઝમ ત્યાં આવશે પહેલા, ફર્સ્ટ ઓર્ગેનિઝમ મે બી યુનિસેલ્યુલર, અહીંયા આવ્યું. હવે સુટેબલ કન્ડિશન હોય તો જ આવે એવું મેં કીધું. હવે સુટેબલ કન્ડિશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ reproduction. Suitability of the organism in an ecosystem, as Charles Darwin has said, is with reference to its reproductive capacity. તો રિપ્રોડક્શન ઈ કરી શકે છે. રિપ્રોડક્શન કરે એટલે શું કરે? પોપ્યુલેશન વધે. એની પોપ્યુલેશન વધતી જોવે એટલે બીજાને એમ થાય હાલો આપણે જાય, ફાવશે આપણને. એને જોઈને બીજા આવે, એને જોઈને ત્રીજા આવે, એને જોઈને ચોથા આવે. તો થાય શું અલ્ટિમેટલી? જો અહીંયા પહેલો જ વર્ડ આવ્યો, ચેન્જ ઇન ધ સ્પીસીસ કમ્પોઝિશન. શું થયું? ચેન્જ ઇન સ્પીસીસ કમ્પોઝિશન. ગ્રેજ્યુઅલ છે, સ્લો છે, પ્રિડિક્ટેબલ છે. પણ એક એવો સમય આવે કે જ્યારે એક પોપ્યુલેશન થઈ, બીજી પોપ્યુલેશન થઈ, ત્રીજી પોપ્યુલેશન થઈ, વેરાયટીઝ ઓફ ધી પોપ્યુલેશન થયું, પણ ઇકોસિસ્ટમની એક કેરીઇંગ કેપેસિટી આવશે. યાદ આવ્યો વર્ડ કેરીઇંગ કેપેસિટી? એનાથી વધારે ઓર્ગેનિઝમ કેન નોટ બી પ્લેસ્ડ ઇન એન ઇકોસિસ્ટમ. તો એ જે કોમ્યુનિટી, પોઈન્ટ હું જે વર્ડ વાપરું છું કોમ્યુનિટી, કોમ્યુનિટી એટલે આ વેરાયટીઝ ઓફ ધ સ્પીસીસ કમ્પોઝિશન, એને હું હવે કહું છું કોમ્યુનિટી. ગ્રુપ ઓફ વેરાયટીઝ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ કોલ્ડ કોમ્યુનિટી. તો એ જે કોમ્યુનિટી બને કેરિંગ કેપેસિટી વાળી, એને કહેવાય છેલ્લું. બસ એનાથી વધારે આગળ ન વધે, રાઈટ? છેલ્લું એટલે ક્લાઇમેક્સ. ક્લાઇમેક્સ કોમ્યુનિટી કહેવાય. રેડી? કોમ્યુનિટી ધેટ ઇઝ ઇન ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ વિથ ધી એન્વાયરમેન્ટ. એ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હોય. પહેલા વૈધે જ જાતી હતી, વૈધે જ જાતી હતી, વૈધે, પછી સ્ટેબલ થઈ ગઈ. સ્ટેબલ ધેટ ઇઝ ઇક્વિલિબ્રિયમ. પછી ટોટલ નંબર ન વધે, બાયોમાસ ન વધે. હા, એક સ્પીસીસ વધારે થાય, એક સ્પીસીસના નંબર ડિક્રીઝ થાય, કોઈ સ્પીસીસ નવી બને, કોઈ સ્પીસીસ ડિસેપિયર થઈ જાય, એવું ચેન્જ થઈ રાખે ઓલવેઝ. સો સક્સેશન તો કન્ટિન્યુઅસ જ થાય, પણ સક્સેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ નંબર ઓર બાયોમાસ ન થાય. એ સ્ટેબલ થઈ જાય એટ અ ટાઈમ. જ્યારે સ્ટેબલ થઈ જાય ને એને શું કહેવાય ખબર છે? ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ, રાઈટ? કેરિંગ કેપેસિટી આવી ગઈ એને કહેવાય ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ. મેં ઘણી વાર કીધું હતું કે ઇકોસિસ્ટમ જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમમાં આવી જાય તો ઇક્વિલિબ્રિયમમાં આવવાનો મતલબ તમારે શું કાઢવાનો છે? એની કેરિંગ કેપેસિટી આવી ગઈ. એનાથી વધારે નંબર ઓફ ઓર્ગેનિઝમ ઓર બાયોમાસ ઇટ કેન નોટ હોલ્ડ એટ ઓલ. Understood now? In these, some species colonized in an area and increase in number. મેં કીધું કે અમુક સ્પીસીસ ને ફાવી જાય તો એ નંબર વધતા જાય. ઇક્વિલિબ્રિયમ આવ્યા પછીની વાત કરું છું. તો પછી જેને ફાવે એનો નંબર, આપણે જુઓ ને હ્યુમન્સ, વી આર ઇન્ક્રીઝિંગ અવર નંબર એટ n. અત્યારે આપણો નંબર ઓફ પોપ્યુલેશન તો જુઓ, કોઈ બી સ્પીસીસના સ્મોલ આર વેલ્યુ નહીં તો પથારી ફેરવી નાખી છે આપણે. આપણો સ્મોલ આર વેલ્યુ અત્યારે એટલી હોઈ ગઈ છે.
માઇન્ડ ઇટ વેરી વેલ. નેચર ને એ પોહાતું નથી. નેચર ઇઝ નોટ ઇન ધ ફેવર ઓફ હોલ્ડિંગ અસ ઓન ધ અર્થ. એક્ઝામ્પલ ખબર છે તમારી લાઈફમાં, તમારા ડેઇલી રૂટીનમાં, ધ કપલ હુ આર મેરિડ રાઇટ નાઉ રિસન્ટલી, જે મેરિડ કપલ છે ને, 50% ઓફ ધેમ કેન નોટ બી એબલ ટુ પ્રોડ્યુસ બેબીઝ. શું કામ? નેચર ઈ કહે છે કે હવે રહેવા દ્યો. નેચર ઇઝ એક્ટિંગ અગેન્સ્ટ અસ બીકોઝ વી આર એક્ટિંગ અગેન્સ્ટ ધેમ. જે નેચરલ ડેથ થવું જોઈએ એ આપણે થવા દઈએ છીએ. આપણા ઘરમાં જો કોઈ એવું છે કે માંદું છે તો આપણે એને કહીએ ભલે ને રહ્યા માંદા. નહીં, વી હેવ ટેકનોલોજી, વી હેવ મેડિકલ સાયન્સ ટુ પ્રિવેન્ટ ડેથ. ડેથ ઇઝ નેચરલ. ડેથ ઇઝ નેચરલ ઇવેન્ટ. વી આર એક્ટિંગ અગેન્સ્ટ ઇટ. ઘણીવાર જ્યારે નેચરલ બર્થની પ્રોસેસ હોય, અમુક વખતે બેબીઝ ડેથ થઈ જતા હોય, અમુક મધર ડેથ થઈ જતી, એવું થાય છે. રેયરલી થાય બીકોઝ વી હેવ ટેકનોલોજી. સો આપણે ટેકનોલોજીની, મેડિકલ ટેકનોલોજીની એડવાન્સમેન્ટના એવા સ્ટેજે આવી ગયા છીએ કે વી ડોન્ટ લેટ ધ પીપલ ડાય. રાઈટ? તો એ પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ કરે કે ડિક્રીઝ કરે? ઇન્ક્રીઝ કરે. પોપ્યુલેશનના જે ગ્રોથ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરે. પોપ્યુલેશન ડેન્સિટી એન ઇન્ક્રીઝ કરે. સો આપણી કેરિંગ કેપેસિટી કરતા આપણે વધી ગયા છીએ. સો નેચર એની અગેન્સ્ટમાં કામ કરશે ને. સો નેચર એની અગેન્સ્ટમાં કામ આમ કરે છે કે આપણી ફર્ટિલિટી રેટ ડિક્રીઝ કરી નાખો. તોય આપણે નવી ટેકનોલોજી લાવ્યા, આઈવીએફ. હવે એ કંઈક પાછું કાઢશે. નેચરની પાસે હથિયાર તો છે ને. વળી પાછું આપણે કંઈક ટેકનોલોજી લે. સો યોર ફ્યુચર ઇઝ ગુડ ઇફ યુ આર બિકમિંગ અ ડોક્ટર. ડોન્ટ વરી. હું તમને એ કહું છું, સ્ટે પોઝિટિવ. વી હેવ વેરી હ્યુજ સ્કોપ્સ. It is fact what I am saying. It is fact. We have large scope of the advancement. હજી કારણ કે you are against the nature ને, એટલે you are against the nature જ big છે ને. આપણે તો we are તો nothing against nature. તોય આપણે ફાઇટ કરી તો આપણી પાસે કેવડી તાકાત હશે વિચાર કરો. You have huge scopes. Don't worry. So be doctors. You will be having good future. Right? So let me stop here. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. Later on we will discuss about these succession methods and types. Right? So I'll see you tomorrow. Fine.